ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾವು ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ಡಿವೈಡ್, multiply fraction, both numerator and multiply a whole number, both numerator and denominator to same number, we get the equivalent fractions, and divide same number, both numerator and denominator, we get equivalent fractions. ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸಮೀರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಡೆಡ್ 1/3 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಗಳದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ 1/3 ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. He draw horizontal line to divide the shape into more equal parts. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳನ್ನ ಎಳೆದು ಮೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಭಾಗಗಳು, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಆಯತವನ್ನ ಒಟ್ಟು 3 ಭಾಗ ಮಾಡೈತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೈತಿ. rectangle is divided into 3 equal parts, shaded 1 parts, we get 1/3. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಎಳೆದು ಅವನು ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನ್ನ ಎಳೆದು 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. 1 2 3 4 5 6. ಅದರೊಳಗೆ 2 ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ತು. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೀರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು 9 ಭಾಗಗಳು. Total number of parts 9. 3 parts are colored. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಈಗ total number of parts 12. Shaded parts 4. 4/12 ಆಯ್ತು. ಈಗ he observes an interesting pattern and says that 1/3, 2/6, 3/9 and 4/12 show the same shaded region. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮೀರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2/6, 3/9 and 4/12 are all equivalent fractions to 1/3. We use the equivalent to indicate same part of whole. ನೋಡ್ರಿ, same part of whole ಅನ್ನ ಹೇಳಾಕ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಹೌದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡು. ಈಗ ಇವನ್ ಮಾಡೋಣ. fill in the blank with equivalent fractions. They may be more than one answer. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 1/7. 1/7 ಇದೆಯಾ? 1/7 is equal to 1/7 into 2 divided by 2. Both multiply numerator and denominator by 2. We get 1 into 2, 2, 7 into 2, 14. This is one equivalent fraction, 2/14. Next, 1/7. 1/7 multiply 3. Multiply both numerator and denominator by 3. 1 into 3, 3. 7 into 3, 21. This is also equivalent fractions. Equivalent fraction of 1/7 is equal to 2/14, 3/21. Also, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, 2/3 ಗೆ equivalent fractions ಬರೀಬೇಕು. 2/3
multiply 2, both numerator and denominator, we get 2 into 2, 4, 3 into 2, 6. Also 2 by 3 is equal to 2 by 3 into 3 divided by 3. 2 into 3, 6, 3 into 3, 9. Equivalent fraction of this is 4 by 6 and 6 by 9. Next ನೋಡ್ರಿ 3 by 4 ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. See, 3 by 4 is equal to 3 by 4 numerator and denominator 2. Multiply numerator and denominator 2. 3 2s are 6. 4 2s are 8. Next, 3 by 4 is equal to 3 by 4 into 3 divided by 3. 3 3s are 9. 4 3s are 12. Next, this is 6 by 8 is equal to 9 by 12. Next, D ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ 3 by 5 ಇದೆ. 3 by 5. Both numerator, multiply both numerator and denominator by 2. 3 2s are 6. 5 2s are 10. Next, 3 by 5. 3 by 5 into 3 divided by 3. 3 3s are 9. 5 3s are 15. Yenat equivalent fractions. 3 by 6 by 10 is equal to 9 by 15. Put a right mark, put a tick, right mark against the fraction that are equivalent. ಯಾವ್ಯಾವ equivalent ಅದಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ simplest form ದೊಳಗೆ ಐತಿ ಅದು 2 by 3 and 3 by 4 simplest form ದೊಳಗೆ ಐತಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಈಗ equivalent ಅಲ್ಲ. ಈಗ 2 by 3 is not equivalent to 3 by 4. Next, 3 by 5 6 by 10 ಐತಿ. ಇದು ನೋಡೋಣ. 3 by 5 simplest form 3 by 5 ನಾ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡೋಣ. 6 by 10 ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದೊಳಗ 2 2 ಐತಾ, ಇದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ. 6 is also even number, 10 is also even number, therefore 2 into 3 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ 2 into 5 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ 2 ಹೋಯ್ತು, 3 by 5 ಒಂದು equivalent fraction ಬಂತು. ಇದು both are equivalent, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 by 12. 4 by 12 4 by 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದೊಳಗ 4 4 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ 4 1s 4 3s. this get cancelled, 1 by 3 ಬಂತು, ಸರಿನಾ? 1 by 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 by 6 is equal to 2 into 1 by 2 into 3. ಈ 2 ಹೋಯ್ತು 1 by 3. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು 1 by 3 ಐತಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 by 9 ನೋಡೋಣ. 6 by 9 is equal to, ನೋಡ್ರಿ, 3 into 2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ 3 into 3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 3 get cancelled, 2 by 3 ಆಯ್ತು. ಇದು 1 by 3 ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಐತಿ. 1 by 3 is equal to 1 by 3. ಎರಡು ಸಮ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವಾಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. fill in the boxes such that the fraction become equivalent. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 10 ಐತಿ,
ಅಂದ್ರ 5 into 5 2s are 10 ಆಯ್ತು. 2/5 is equal to 2 into 2 divided by 5 into 2 ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತಾ 4/10. ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ 4 ಬರುತ್ತಾ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ 3/4 ಐತಿ, 16 ಕೊಟ್ಟಾರ. 3/4 is equal to 3/4 into 4 divided by 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 12. 4 4 is 16. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು 12 ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 8 ಆಗೈತಿ, ಅಂದ್ರ 4 2s 8, 7 2s 14. 4/7 is equal to 4 into 2 divided by 7 into 2 ಅಂತ 8/14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ 5/9. 5/9 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 25 ಮಾಡ್ಯಾರ. 5 5s 25 ಆಗತ್ತ. ಅಂದ್ರ 9 5s ಆಗ್ಬೇಕಿದು 25 divided by 45. Next, comparing fractions, same denominator. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಂದ್ರ ಸಮ ಛೇದದೊಂದಿಗೆ. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತ ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತ. ಛೇದ ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. When denominators are same, greater numerator has more value. ಇದು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ. Sevi and Shami divided the piece of chicky between themselves. Sevi ate 1/3 and Shami ate the rest, that is 2/3. Who ate more? ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದರು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇವರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಾವು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬೇಕಂದ್ರ 1/3 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿನಾ? 1 2 3. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3. 1/3 ತಿಂದಾರ ಒಬ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು 2/3 ತಿಂದಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರು? 2/3 ಜಾಸ್ತಿ 1/3 ಗಿಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೇ 2 pieces of 1/3 are more than 1 piece of 1/3. So Shami ate more. 2/3 ತಿಂದಾರಲ್ಲ ಅವರು, 2/3 is greater than 1/3. Let us do, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. Compare the fraction given below using less than and greater than sign. ಅಂದ್ರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ, and denominators are same, the value of fraction is more that has greater numerator. ಛೇದಗಳು ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಶ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1/4 3/4 ಇದೆ, ಹಂಗಂದ್ರ 3/4 ದೊಡ್ಡದು. 7/8 3/8 ದೊಳಗ 7/8 ದೊಡ್ಡದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ 3/5 4/5 4/5 ದೊಡ್ಡದು. ಅಂಶ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದೈತಿ? 4/5. ಛೇದ ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಶ ದೊಡ್ಡದಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ. ಸಿ 5/7 2/7 ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು? 5/7 ದೊಡ್ಡದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5/10 6/10 ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು? 6/10 ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದು. ಆರ್ 5/10 is less than 6/10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2/6, 1/6. 2/6 greater than 1/6. Comparing fractions, same numerator. I ate 4/6 paratha yesterday evening. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಶ ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಹೋಲಿಸೋದು. ಅಂಶ ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. And numerators are same. Fractions that has smaller denominator has greater value. ಹೆಂಗಂತ ನೋಡ್ರಿ, I ate 4/6 paratha yesterday evening. I ate 4/5 paratha yesterday evening. ಇಬ್ರು ಪರಾಟ ತಿಂದಾರ. ಈಗ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರು? ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾರ. ಈಗ ತೇರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪರಾಟದೊಳಗ 6 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈ ತರ 6 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗ ಬರೀ 5 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ. 5 ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 1 ಪಾರ್ಟ್, 5 ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತ. 4/5 ಪರಾಟ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತ. ಹೆಂಗಂತ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇವಿ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ. Can you tell who ate more? Use your fraction kit to find the answer. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್ ಬುಕ್ ದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ನೀವು ಪೋಷಕರು ಬುಕ್ ದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಿಟ್ ಇರುತ್ತ, ಅದನ್ನ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Do the following pictures help you reason? Share your thought in class. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಹೌದಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ ಈ ತರ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು. ನೋಡ್ರಿ, 1/5 1/5 1/5 1/5. ಇಲ್ಲೇ 1/6 1/6 1/6 1/6. ಇದು 4/6 ಆಯ್ತು. ಇದು 4/5 ಆಯ್ತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾರ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು? 4/5 ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾರ 4/6 ದರ್ಕಿಂತ. That means 1/6 piece is smaller than 1/5 piece. Therefore 4/6 ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದು ಸರಿ, ಹಿಂಗಲ್ಲ. And numerators are same. ಅಂದ್ರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ, ಇರ್ಲಿ ಅದ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ತಿಂದಾರ? ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಇವ್ರು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಾರ? ಅಂಶಗಳು ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಿರುವ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಬುಕ್, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರ್ತಾವು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Next, let us do compare the following fractions using less than and greater than sign. You know, 3/8 3/7 ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು? 3/7 ದೊಡ್ಡದು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರ 3/8 3 1s 0.3 3s 24. It becomes 63. 3 6 48 8 6 48 8
7s are 56. 3, 7, 4, 5. It becomes 3, 7, 5. Next, 3 by 7. 3 1s are 3 4s are 3 4s are 28. As 2 left becomes 20. 3 2s are 7 2s are 7 2s are 14. 6 left, it becomes 60. That means 7 8s are. That means 0.375 is less than 0.428. ಈಗ ಅದಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದೊಳಗ 4/5 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4/6. ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ 4/5 ಇದೆಯಲ್ಲ, 4/5 ಇದೆ. 4 1s 0, 4 8s ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, 6 1s 0, 40 ಅಂತಂದ್ರ 6 6s 36. 4 left, it becomes again 40. That means 0.8 greater than 0.66. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, 4/6 greater than 4/5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ನೀವು ಮತ್ತ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಒಂದ್ ಬುಕ್, ಕಣ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4/9 4/10 ಐತಿ. ಯಾವ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದೈತಿ? ಇದು ಚಿಕ್ಕದೈತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದು. 2/7 2/5 ಇದ್ರೊಳಗ ಇದರ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದು. 2/7 is less than 2/5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5/7 5/6 ಐತಿ. 5/7 less than 5/6. 6/9 6/10. 6/9 greater than 6/10. 7/9 7/11. 7/9 greater than 7/11. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೊಳಗ ತೋರಿಸಿನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಿಮಗ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಬುಕ್ನೊಳಗ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ. ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ ಬರುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬಂದಾಗ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನೈತೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೊರಾರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರಾಮನ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪರಾಟಾಸ್. ರಾಮನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು. He cut the paratha either into halves, ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅರ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ or 4
ಅರ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ತರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಾಟ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ 4 ಪಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಮ್, he asked his children, ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? ರಾಧಿಕಾ ಮತ್ತು ರಮಣ್ ಅವರು. ಈಚ್ ಡೇ to find out the number of parathas he made. ಅಂದ್ರ ನೀವು ಇವತ್ತು ರಾಮನ್ ನೀನು 2 ಪೀಸ್ ತಿಂದಿದಿ, ರಾಧಿಕಾ ನೀನು 3 ಪೀಸ್ ತಿಂದಿದಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ತಿಂದ್ರಿ? 2 ಪೀಸು 3 ಪೀಸು 2.5, ಒಟ್ಟು 5 ಪೀಸ್ ತಿಂದಂಗ ಆತ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರಿ 2.5, 2.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ನೋಡೋಣ. Ma took 5 pieces of 1/2 parathas. How many parathas did she eat? ನೋಡ್ರಿ, 1/2 ದಂತದು 5 ಪರಾಟಾಸ್ ತಿಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಸರಿನಾ? 1/2 1/2 1/2 ಇದನ್ನಾಗ್ಲೇ 1ನೇ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೇಳೈತಿ. ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಛೇದ ಸಮ ಇದ್ದಾಗ, ಛೇದ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಛೇದವನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಶವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 5. ಸರಿನಾ? ಈಗ 5/2 ಬಂತು. 5 ಅನ್ನ 2 ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 2 2s 4, 5 minus 4 1. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ 2 1/2, 2 and 1/2 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತ, ಡಿವೈಸರ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಕೋಶಂಟ್, ರಿಮೈಂಡರ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿ ಬರೆಯೋದಿದು. ಈಗ ನಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿವೈಸರ್, ಕೋಶಂಟ್, ರಿಮೈಂಡರ್. ಕೋಶಂಟ್, ರಿಮೈಂಡರ್, ಡಿವೈಸರ್. ಇದು ಎ. ಇದು ನಾವೇನ್ರ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a³ ಪ್ಲಸ್ r. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10th ಕ್ಲಾಸ್ ನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೂತ್ರ. 10th ಕ್ಲಾಸ್ ನೊಳಗೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ. ಭಾಗಲಬ್ಧ, ಭಾಜಕ, ಭಾಗಲಬ್ಧ, ಭಾಜಕ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಶೇಷ. ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಪರಾಟ, 1.5 ಪರಾಟ, 1/2 1/2, 1 ಆಯ್ತು, 1/2 1/2, 1 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಉಳಿದೈತಿ. ಒಟ್ಟು 5/2, 2 and 1/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತೋರ್ಸದ್ ನೋಡ್ರಿ. 2/2 ಅಂದ್ರ 1, 1ರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡೈತಿ. ಹಾಫ್, ಇದು ಹಾಫ್. 2/2 ಅಂದ್ರ 1 ಆಯ್ತು. 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತ 6/2 ಅಂತಂದ್ರ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದಿರುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Raman's sister Radhika took 6 pieces of 1/2 parathas. ಅವರು 6 ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2. 6/2 ಅಂತಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಐತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಐತಿ. 3 2s ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 1s or 1 2s. this 2 get cancelled. T. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 3.
ನೋಡ್ರಿ 3 ಪರಾಟಾಸ್, 3 ಪರಾಟಗಳು. ಈಗ 1/4 ನೋಡ್ರಿ, 1/4 ಇದನ್ನ 1 ಪರಾಟಾನ 1/4 ಮಾಡಿದಾಗ 1/4 ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು? 1 ಪರಾಟದಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸರಿನಾ? ಹಂಗಂದ್ರ 9/4 ಪರಾಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 and 1/4 ಪರಾಟಾಸ್ ಆಗುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 1 2 3 4 8 ಆಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಟ್ಟು 9/4 ಪರಾಟಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. 0 1ರಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡೋದು, ಇದು 0, ಇದು 1, 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 4 ones 4 ones, this is 1. ಈ ರೀತಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಯೂಸ್ paratas and number line to divide the following fraction in your notebook. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, 2/3 and 5/3. ಎ ಏನ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಲ? ಎ ಇದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲೇ 0 ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. 1ರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿಗೆ 3 ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ. 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 is equal to 1 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ 2 ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇದ್ರೊಳಗ 4/3 5/3 6/3 6/3 ಅಂದ್ರ 2 ನೋಡ್ರಿ. 4/3 5/3 6/3 ಸರಿನಾ? ಈಗ 2/3 ಮತ್ತ 5/3 ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. 2/3 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5/3 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ ಈ ತರ? ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ತರ ಗುರುತಿಸಕ. ಬಿ 3/4 5/4 ನೋಡ್ರಿ 0. 1 part 2 part 3 part 4 part 1/4 2/4 3/4 4/4 ಅಂದ್ರ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ 2 ತೋರ್ರಿ, ಅಂದ್ರ 8/4 ಇರುತ್ತ, 2 ಆಗಿರುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ 5/4 6/6 6/4 7/4 ಏನೇನ್ ಗುರುತಿಸಂದ್ರ 3/4 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ? ಇಲ್ಲಿರುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5/4 5/4 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನೋಡ್ರಿ, 8 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 0 ಒಟ್ಟು 8 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 8 ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಸರಿನಾ? 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 is equal to 1 ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9/8 ಇರುತ್ತ, 10/8 11/8 11/8 12/8 ಇರುತ್ತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. 4/8 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? 4/8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9/8 9/8 ಈ ತರ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. 9/8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2/3 5/3 ಗುರುತಿಸೈತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Circle the fraction that are greater than 1 whole. Greater than 1 whole ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಬೆಲೆ ಅಂತಂದ್ರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಶ ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತ. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡ್ರಿ 7/9 ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. 3/9 ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. 7/11 ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ರ ಅವರು. 9/4 ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿ, 9/4 ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿ. ಈಗ 9/4 ಬೇಕಂದ್ರ ನಮ್ಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ತೋರ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ 0. 1/1 ಅಂದ್ರ 4/4. 4/4 is equal to 1. 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಆಗತ್ತಾ. ಇಲ್ಲೇ 9/4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಾಯ್ತು ಬೆಲೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು 9/4. ಅದ 9/4 ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳದವು ಅಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಬರೀ. ಅಂಶ ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5/7, 2/7, 5/7, 5/4 ದೊಡ್ಡದು. 7/3 ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13/11 ಇದು ದೊಡ್ಡದೈತಿ. 12/5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಿಷ್ಟು. ಅಂಶ ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ greater than denominator, then value of fraction value of fractions are greater than 1. ಆಗಿರುತ್ತವಾಗ. Comparing fractions with reference to 1. ಒಂದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Let us compare some more fraction between Sevi and Semi. Can you tell who ate less? ನೋಡ್ರಿ, I ate 7/8 ಪರಾಟ yesterday evening. ಸೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನು 7/8 ಪರಾಟ ತಿಂದಿನಿ ಅಂತಂತಂದು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ 8/6 ಪರಾಟ ತಿಂದಿನಿ ಅಂತಂದ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾರ. ಸೇವಿ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಇವಾಗ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು 8/6 ಪರಾಟ ತಿಂದಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದೊಡ್ಡದೈತಿ. 6 ones 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.3 ಬರುತ್ತ. 1.3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ 0.8 8 64. 0.8 ಆಯ್ತದ. 6 1s 2 left, it becomes 20. That means 6 3s 18.
1.3 ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 7/8 is less than 1 and 8/6 is more than 1. So 7/8 is less than 8/6. Let us do. Compare the fraction using 1 as a reference. Share your reasoning in the class. Next. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 8/7 ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಅಂಶ ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 13/20 17/15 ಇದರ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದು 7/6 8/8 ಇಲ್ಲಿ 8/8 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು 7/6 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ್ದೈತಿ ಸಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದೊರ್ಗೆ ಆಗೈತಿ ಡಿ ದೊಳಗ ನೋಡ್ರಿ 6/6 ಅಂದ್ರ 1 19/12 ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ 12/9 4/5 12/9 ಜಾಸ್ತಿ 15/5 16/4 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 1s 5 3s 4 1s 4 4s ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾತು 4 15/5 ಅಂತಂದ್ರ 3 ಬಂತು 16/4 ಅಂದ್ರ 4 1s 4 4s 4 ಬಂತು 4 greater than 3 therefore 15/5 is less than 16/4. Next, comparing fraction with reference to 1/2 ಅಂದ್ರ 1/2 ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುವುದು ಅರ್ಧ 1/2 ಅಂದ್ರ ಅರ್ಧ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 1/8 ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 8 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದರೊಳಗ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ 1/8 4 ಅದಾವ 4/8 is equal to 1/2 ಇಲ್ಲಿ 6 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ 8 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ 1 2 8 ಭಾಗಗಳದಾವು ಎಣಿಸಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಈ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ 6 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈ ತರ ಸರಿನಾ 6 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 3 ಭಾಗ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ 3/6 ಅಂದ್ರೆ 1/2 let us do circle the fraction between ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4/8 ಅನ್ನ 4/8 ಅಂತ ಬರಿತೀವ 4 ದೊಳಗು 4 ಇರುತ್ತ 8 ದೊಳಗು 4 ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು 4 1s 4 2s 4 4 get cancelled 1/2 ಬಂತು ಇದನ್ನ 3/6 ಅನ್ನ 3 into 1 3 into 2 this 3 get cancelled 1/2 ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ next let us do circle the fraction below that are equal to 1/2 1/2 ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ 2/4 ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ 2 into 1/2 into 2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ this 2 get cancelled 1/2 ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ 1/2 ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗ ಐತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದೊಳಗ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕನ್ನಡದೊಳಗ ಆಗಿದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೊಳಗ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ GCD ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ 1 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ simplest form a comma b GCD of a and b is equal to 1 then it is in simplest form 2 4 GCD of 2 4 ಏನಾಗುತ್ತಾ 2 ಆಗುತ್ತಾ
ಮಸ 2 ಮತ್ತು 4ರ ಮಸ ಅಂತ 2 ಅಂತ ಬರಿತೀರಿಲ್ಲ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ದ ಮಸ 1 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಐತಿ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಐತಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ 7/14 7/14 ಅಂಶದೊಳಗೂ 7 ಐತಿ, ಛೇದದೊಳಗೂ 7 ಐತಿ. 7 ಎಳ್ಳೆ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ 1/2 ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 1/2. 5/10 5 1s 5 2s. This get cancelled 1/2. ಇಲ್ಲೇ 8 1s 8 2s. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಐತಿ. 5/9 ಅದ್ರ ಬೆಲೆ 1/2 ಅಲ್ಲ. 6/12 ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 1/2. ಯಾಕಂದ್ರ 6/12 is equal to 6 into 1/6 into 2. 6 into 2 ಅಂದ್ರೆ 12 ಅಲ್ಲ, 1/2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ. 10/20 ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 1/2 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೇಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ 1/2 ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರ 6/8 ಅನ್ನ 2 3s 2 4s ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. 2 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ 3/4. 3/4 ಅಂದ್ರ 1/2 ಅಂದಂಗಲ್ಲ. Next, some fractions are written on the board below. Circle the fractions that are less than half. 1/2 ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. How do you know? Discuss the reasoning in your class. Some fractions are written on the board below. Circle the fractions that are less than half. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ವೃತ್ತ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅರ್ಧ ಇರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2/4 ಅಂತಂದ್ರ 2 into 1 divided by 2 into 2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. this 1/2 ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 1/2 ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಈಗ 1/3 ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ನೋಡ್ರಿ. 3/9 ಅಂತಂದ್ರ 3 into 1 divided by 3 into 3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 3 this get cancelled 1/3. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ 12/15 ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? 12/15 is equal to 3 into 4 divided by 3 into 5. This get cancelled 4/5. 0 5 1s 0 5 8s. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ. ಸರಿನಾ? 0.8 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1/2 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 0.5 ಹೀಗಿರುತ್ತ. ಅರ್ಧ ಅಂತ 0.5. ಈಗ ಅವ್ರು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ವೃತ್ತ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ 8/15 8/15 ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು 7/15 ಅಂದಿದ್ರ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 30 ಆಗತ್ತ. ಹಂಗಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. 1/3 ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 7/11 ಇದು ಅರ್ಧ. 3/15 ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ 15 1s 0 15 2s 30 ಹಂಗ 0.2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಇದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ. 15/31 ಇದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 1/3 ಬರುತ್ತಾ. ಇದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. By dividing numerator and denominator by numerator ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Now let us compare fraction using 1/2. 1/2 ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ. I ate 5/8 paratas yesterday evening. I ate 3/6 paratha yesterday evening. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಂಗ ಆಯ್ತು ಹಂಗಂದ್ರ ಇವ್ರು ಅರ್ಧ ತಿಂದ್ರು, ಇವ್ರು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದಾರ. 4/8 ಅಂತಂದ್ರ ಅರ್ಧ ಆಗತ್ತ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾರ 3/6 ಗಿಂತ. 5/8 is greater than 3/6 ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, who do you think ate more paratas? ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಾಟಗಳನ್ನ ತಿಂದರು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, 3/6 is half, but 5/6 is more than 1/2, so 5/8 is greater than 3/6. Let us compare the following fraction. We, where possible, compare the fraction with 1/2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4/7 ಐತಿ, 2/9 ಐತಿ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರಂಗಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2/9 ಅಂತಂದ್ರ 9 1s 0.2, 9 2s 18, 2 left, 2 0.22 something we get. Next 4/7 means 4 1s 0, 4 5s 35, 5 left, it becomes 50. 4 7 5s 35, 4 5 left, 7, it becomes 57, 7s 49. That means compare the following fraction where possible. Compare the fraction with 1/2. Yes, this fraction is more value. This fraction has more value. 2/9 less than 4/7. Divide this as 7 parts, color 4 parts, and divide equally into 9 parts, color 2 parts. You get the answer. Next, 11/14, 7/20. Same, 11/14, 14 1s 14, 14, it becomes 110, 14 7s 98. This is 1/0.7. This becomes 7/20, 0.7. 3s. That means 11/14 is greater than 7/20. ಸೇಮ್ ಅದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದ್ರ 14 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 14 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತ ಅದೇ ಸೇಮ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ 20 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? 7 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. 7 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಯೋದು. 14 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಯೋದು. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5/7, 3/9. 5/7, 3/9 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 1/3 ಅಂದ್ರ 0.33 ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 7 1s 7, 57 7s 49. ಇದು ದೊಡ್ಡದು. 5/7
7 greater than 3 by 9. Next, 6 by 7 and 4 by 10. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 by 10 ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಐತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಐತಿ, ಇದು 2 into 5. This 2 get cancelled. 2 by 5 ಆಯ್ತು ಇದು. 5 ones are 0. It becomes 4. 0.4. This is 0.4. This becomes 0.56. 7 8s are 56. 0.6 by 7 is greater than 4 by 10. ಇದೇ ತರ ಇದನ್ನು 9 by 17 and 3 by 15. 3 by 15 ಅನ್ನ 3 into 1 divided by 3 into 5 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 1 by 5 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0.2 ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ 17 ones are 17. 17 5s are 18, 85. That means 9 by 17 is greater than 3 by 15 ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ 12 ಐತಿ. 12 ones are 12. 5s are 60. 12 5s are 60. 10 left. It becomes 100. 12 8s are 96. Just 2. That means 7 by 12 is greater than 3 by 11. Next 1 by 3. 1 by 3 5 by 8. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದರೊಳಗ 3 ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗ 9 ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 1 2 8 ಆಯ್ತಾ. 8 9. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 5 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಗುರುತಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಉಳಿತಾ. ಇನ್ನು 1 2 3 4 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಗ ಆತು, ಇದ ದೊಡ್ಡದಾದಂಗ ಆತು. ಅಂದ್ರೆ 1 by 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಅಂತಂದ್ರ 0.3333 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 0. It becomes 50. 9 5s are 45. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಹಾಕೈತಿ ಹಂಗಂದ್ರ ಇದು ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. 1 by 3 ಅಂತಂದ್ರ 2 ಭಾಗ ಉಳಿದೈತಿ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಹಾಕೈತಿ. That means 1 by 3 is less than 5 by 9. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 by 9, 4 by 7. 9ರ ಮಗ್ಗೆ 10ರ ಮಗ್ಗೆ 7ರ ಮಗ್ಗೆ 8ರ ಮಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. 0. It becomes 30. 9 3s are 27. 3 left. 3 3 yes or else 1 by 3 ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 0.33 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1s are 35. That means 4 by 1 by 3 is less than 4 by 7. ಈ ತರನು ಮಾಡ್ರಿ. Try this. If the length of an ant, if the length of an ant is 1 by 4 centimeter, then what is the total length of 16 ants walking in a line? ನೋಡ್ರಿ 1 ant length 1 by 4 ಇದೆ ಅಂತ 16 into 1 by 4
4 1s 4 4s 4. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Then the total, what is the total length of 16 ants walking in a line? Use the number line given below. Yes, number line ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಾ. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the blackened part in the form of a fraction is, ನೋಡ್ರಿ, they divide circle into 6 equal parts and shaded 1 part. Total number of parts 6. 1 part shaded 1/6. ನೋಡ್ರಿ 1/6. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 3/10 ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 3/10. ಕೆಳಗಡೆ 1 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 1 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋದು. 0.3 ಎಲ್ಲೈತಿ ಇದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರಹದ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದವ್ ನಿಮ್ಗ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೊದ್ಲ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು 10 ಭಾಗಗಳದವು. ಅದ್ರೊಳಗ 7 ಪಾರ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಾರ. 7/10 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರದ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ 5/22 7/22 -3/22 9/22 -1/22 ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. -3/22 -1/22. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋವನ್ನ ಛೇದ ಸಮ ಐತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಛೇದ ಸಮ ಅದಾವು, ಹಂಗಾಗಿ ಛೇದವನ್ನ ಹಂಗ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅಂಶವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. 5 7 12 12 + 9 21 -3 -1 4 /-4/22 as it is. Now 22 as it is, 21 - 4, it becomes 17/22. 17/22 ಎಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. 17/22 17/22 ಅಥವಾ 22ನೇ 17 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು JNV 2025ರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು JNU ಕೇಳಿರೋದು 2025 11/40 ಪಡೆಯಲು 40ನೇ 17 ಪಡೆಯಲು 33/40 ಏನನ್ನ ಕಳೆಯಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 33/40 ಮೈನಸ್ ಏನನ್ನ ಕಳೆದ್ರ 11/40 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, 33/14ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳೋದು, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳೋದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ. 11/40 11/40 = x. ಸರಿನಾ?
ಇದೇನಾಯ್ತು 14 ಅಲ್ವಾ 40 22 by 40 is equal to x. L2 ಐತಿ A2 ಐತಿ 11 by 20 is equal to x. 11 by 20 ಎಲ್ಲೈತಿ 11 by 40 ಆಯ್ತು ಇದು 11 by 20 ಇದು ಸರಿ. ಇದನ್ನ ಕಳೆದ್ರ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು 11 by 20 ಕಳೆಯಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು JNV ದೊಳಗ ಕೇಳಿರೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ನವೋದಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ 3/2 ಪ್ಲಸ್ 3/2 into 2 plus 3/2 is equal to ಏನಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು 3/2 plus 3 plus 3/2. ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. 3/2 3/2 plus 3 ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. 3 plus 3/2 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 3 ಯಾಕ ಛೇದ ಸಮ ಐತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕ ಅವ್ನ ಕೂಡಿಸಿವಿ. 6/2 plus 3 2 1s are 2 3s are 3 plus 3 is equal to 6. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಐತಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.